모든 주를 바라 주를 바라 주를 바라 생기 모든 주를 바라 주를 바라 주를 바라 주님 통치하시네 소망 구원 주시네 영원하신 주, 내 영원하신 주, 지치지 않으시는 주님, 약한 자만 배회시 위로자 되시는 동물이 같은 이주시네 새 힘 얻으리 주를 바라 주를 바라 주를 바라 새 힘 얻으리 주를 바라 주를 바라 주를 바라 주님 통치하시네 소망 구원 주시네 당신은 영원하신 주 내 영원하신 주 지지 않으시는 주님 약한 자 앞에 되시며 위로자 되시네 목소리 같은 이주시네 당신은 영원하신 주 내 영원하신 주 지치지 않으시는 주님 약한 자만 배회시며 위로자 되시네 목소리 같은 이주 당신은 영원하신 주 당신은 영원하신 주 내 영원하신 주 지지 않으시는 주님 약한 자만 배회시며 위로자 되시네 목소리 같은 이주시네 갈급한 내 맘 주시는 사랑과 노래 그에게 원합니다 주 사랑해요 주 찬양해요 높고 거룩 주 날 만져주시는 이전과 같이 아프리 사랑해요 사랑해요 사랑해 예수 영과 징정으로 경배드려요 사랑해요 사랑해요 영원히 찬양해 예수 영과 진정으로 경배드려요 매일 주님과 함께 지내는 주의 부르심 주 마음 알기 원해 내 모든 복 주께 속해 주의 부르심 주의 부르심 주 마음 알기 원해 내 생명
주께 속했네. 주 사랑해요. 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 예수 영광 인정으로 영광으로 사랑해요. 사랑해요. 영원히 사랑해 예수 영광 인정으로 영광으로 I will always love you. Always love you. Always sing to you, Jesus. I long to worship you in spirit and in truth. I will always love you. I will always love you. I will always sing to you, Jesus. I long to worship you in spirit and in truth. I love you, Lord. Always love you. Always, always sing to you, Jesus. I long to worship you in spirit and in truth. I love you, Lord. I always love you. Always sing to you, Jesus. I long to worship you in spirit and in truth. I love you. Always love you. Always love you. Always sing to you, Jesus. I long to worship you in spirit and in truth. Hallelujah. We always love you, Lord. Hallelujah. I will always love you. I'll always sing to you, Jesus. I long to worship you in spirit and in truth. I love you. I always love you. I love you, Lord. I always sing to you, Jesus. I long to worship you. I long to worship you in spirit and in truth. 주 사랑해요. 주 사랑해요. 영원히 찬양해 예수 신령과 진정으로 경배 드려요. 신령과 진정으로 경배 드려요. 할렐루야. 주 사랑해요. 주 사랑해요. 오라라라라 이래게 주님 사랑합니다. I love you, Lord. 주님을 얼마나 사랑하는지 여러분 말로 보내주세요. Tell him how you love him. I love you, Lord. 주는 나의 사랑, 주는 나의 영광, 주는 나의 힘, 주는 나의 모든 것, 주는 내 생명의 양식, 내 호흡, 나의 생명. I love you, I love you, I love you. 영광, your glory, 영광, 영광, glory to glory, from glory to glory. Hallelujah, hallelujah. 주의 영광, your holy presence, your presence.
향해 그리 비추소서. 주의 얼굴 그할 때 주의 양이 머무소서. 주의 나라가 주님의 뜻이 이 땅 가운데 영광 보이소서. 주여 광역이 임하사 열방 향해 그리 비추소서. 주의 얼굴을 그할 때 주의 영이 머무소서. Let your glory fall. Let your glory fall in this room. Let it go from here to the nations. Let your fragrance rest in this place. As we gather to sing your, let your glory fall. Let your glory fall in this room. Let it go forth from here to the nations. Let your fragrance rest in this place. As we gather to sing your name. Let your glory fall in this room. Let it go forth from here to the nations. Let your fragrance rest in this place. As we gather to sing your, as we gather to sing your, as we gather to sing your name. Hallelujah. Let your glory fall in this room, Lord. Your face, we long to see your face, Lord. 그거 놀라우신 하나님, 영광의 주님, 주의 능력 그도다. 나의 주 크고 놀라운 하나님, 하늘 위에서 지혜와 권능과 사랑으로 우릴 다스리네. 나의 주 크고 놀라운 하나님, 하늘 위에서 지혜, 할렐루야, 권능과 사랑으로 우릴 다스리네. Our God is an awesome God. He's an awesome God. He reigns from heaven above. He reigns from power and love.
Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. An awesome God. He reigns from heaven above. Hallelujah. You're an awesome God. And you reign over us even this Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. Hallelujah. Our God is an awesome. Hallelujah. Yes, you are. You are an awesome God. You are an awesome God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. 같이 한번 기도하겠습니다. 같이 한번 기도하겠습니다. We're going to pray out loud together. We just sang that the glory of God will descend upon us and we will be witness to the ends of the earth, to the nations. So this morning we speak to the nations. 열방을 향해서 기도합니다. 하나님께서 우리에게 그런 권세를 주셨습니다. 한 사람 한 사람에게도 우리가 전도하고 하나님의 구원을 선포하지만 오늘 이 아침에는 민족과 열방을 향해 우리가 하나님의 그 능력으로 권능으로 기도합니다. 일어나라고 명령합니다. 와 창조주이신 하나님 앞에 나오라고 명령합니다. 우리 다 같이 한번 주여 외치고 열방을 향해서 주님께서 우리에게 주신 권세로 기도하겠습니다. 주여! Our God. 하나님 열방을 향해 선포합니다. You nations rise up. Nations, so we speak to you and we speak that you rise up. Hallelujah. Yes, Lord. From heaven above we Speak to you, Japan. I speak to you, Afghanistan. Speak to you, Iraq. Speak to you, Iran. Speak to you, Tunisia. Speak to you, Libya. Speak to you, Syria. Speak to you, Argentina. Speak to you, Brazil. Speak to you, Mexico. Speak to you, Canada. Speak to you, France. Speak to you, England. Switzerland. We speak to you in the mighty name and in the authority of Jesus Christ. And we say, you rise up for the glory of God. You rise up for the glory of God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with power and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with power and love. Oh, speak to you, Egypt. Rise up for the glory of God. God, He reigns from heaven above with Power and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and Our God is an awesome God. Hey! hallelujah! Oh, you're an awesome God. An awesome God. Hallelujah. Hallelujah. Very wonderful. Good morning to you. Good morning. Yeah, say good morning to one another. You may be seated. 앉으시기 바랍니다. 잘 오셨습니다. Good morning. 예, 우리 버지니아 캠퍼스도 오늘 같이 조인해 주셔서 고맙고요. 우리 간단히 하나님의 말씀 잠깐 보겠습니다. 출애굽기 3장
출애굽기 3장 7절부터 10절까지. 출애굽기 3장 7절부터 10절까지. 교독하겠습니다. 제가 7절 읽고 여러분들이 8절 같이 읽으시기 바랍니다. 그때 여호와께서 이렇게 말씀하셨다. 나는 내 백성이 이집트에서 학대받는 것을 똑똑히 보았고 잔인한 감독자들에서 구해달라고 부르짖는 그들의 부르짖음을 들었으며 그들의 고통에 대해서도 알고 있다. 와 그들을 땅에서 구출하고 땅에서 끊어요. 아름답고 넓은 땅, 가나안족, 헷족, 아모리족, 리스족, 히위족, 여기 살고 있는 기름지고 비옥한 땅으로 인도하려고 한다. 이스라엘 자손들의 부르짖음이 나에게 들리고 또 이집트 사람들이 그들을 학대하는 것을 내가 보았으니 같이 읽겠습니다. 이제 내가 너를 바로에게 보내 내 백성을 해서 인도해내도록 하겠다. 예. 하나님께서 모세를 부르시고 주신 명령이에요. 여기서 아주 간단하게 그 상황에 대해서 하나님께서 이렇게 설명을 하십니다. 중요한 것은 주어가 하나님께서 내가 이러고 시작하세요. Now I 이렇게 내가 우리가 보고 우리가 느끼고 우리가 생각하는 거 다 있지만 하나님께서 이젠 그것을 다 결론을 짓는 시간이에요. 우리 나름대로 기도하면서 내가 나를 내 인생의 중앙에 놓고 내가 분석하고 내가 생각하고 내가 판단하고 다 그렇게 하잖아요. 하지 말라는 게 아니에요. 해야죠. 하나 내가 당한 상황 가운데서 결론은 누가 짓냐면 하나님께서 지으셔야 돼요. 우리의 인격이나 내 사고나 내 생각이나 내 판단을 무시하시는 게 아니라 나의 생각과 판단은 너무 제한되어 있으니까, 그러니까 내가 본다고 그래봐야 내가 보는 것은 너무 제한된 상황을 보니까 해석하고 분석한 데야 너무 거기에는 한계가 있으니까 다 거기까지 하도록 하나님께서 인도하시지만 종말에 가서는 결론은 하나님께서 짓는 거예요. 한번 나오시죠? 그러니까 거기서 나는 내 백성이 지난 이집트에서 430년 동안 어떻게 살았는 것을 처음에 뭐라고 해서 내가 똑똑히 보았다. I have seen. 똑똑히 보았다. 그 다음에 두 번째, 그 부르짖음을 내가 들었다. I have heard. 예? 어떤 때 우리가 너무 답답하니까 몰라서가 아니라 어떨 때 너무 답답해서 하나님 앞에 그렇게 부르짖잖아요. 하나님 보시지 않습니까? Don't you see? 억울한 일을 당하는 주의 백성들 보면서 하나님 답답하지도 않으십니까? 그리고 우리가 하나님 앞에 그렇게 원망하면서 부르짖는데 Don't you hear us? 그렇죠? 그대로예요. 그러니까 어떨 때는 하나님께서 잠잠하시니까 보시지도 못하는 것 같고 듣지도 못하는 것 같아서 알면서도 우리가 하나님 앞에 그렇게 반문하죠. 하나님 Don't you see? 보시지 못해요? 듣지 못하세요? 그러니까 하나님께서 난 똑똑히 보았다. 참 표현이 재밌죠? 그냥 본 것도 아니고 똑똑히 보았다 내가. 그리고 분명히 들었다. 그뿐만 아니라 거기 세 번째 가지고 하나님께서 뭐라고 하세요? 내가 보고 듣고 그 다음에 고통에 대해서도 알고 있다. And I know. 신앙인과 비신앙인의 차이는 딱 그거 하나예요. 비신앙인은 하나님을 부인하는 사람들이지만 하나님을 인정해도 부정적인 그런 자세로 하나님을 대하는 사람들은 하나님 알지만 모른 척 하시는 거죠. 하나님 보시지만 무관심하신 거죠. 하나님 듣지만 우리의 부르짖음을 하나님께서 외면하시는 거죠. 이렇게 생각하는데 거기에 비해서 신앙인은 믿음을 가지고 사는 사람들은 뭔가 하면 하나님 보시지 않는 것 같고 듣지 못하시는 것 같고 모르시는 것 같지만 하나님 그건 아니죠. I know you know. 하나님 아시는 거 내가 압니다. 하나님 들으시는 거 저도 압니다. 하나님께서 보시는 거 저도 압니다. 내 마음이나 생각 같아서는 마치 그러지 않는 것 같아서 원망스럽고 하나님 앞에 내가 낙심하고 할 때가 불안해서 낙심하고 할 때가 종종 있지만 But I know. 예. 주님이 아시는 걸 내가 압니다. 예? 주님이 아시는 걸 내가 압니다. 영어 그 전에 제가 처음에 신앙생활하고 미국교회에서 이렇게 그 훈련 받을 때 종종 그런 표현이 재밌는 표현들이 있잖아요. 한국 사람들 한국 사람대로 미국 사람들. 근데 이렇게 이야기하더라고. I know the knower. 나를 아시는 아시는. know라고 하는 단어를 통해서 그분에다가 명사를 만드는 거예요. 사실 그런 단어가 없지만 나는 나를 아시는 그분을 안다. 예? 그분이 나를 아실 뿐만 아니라 내가 그분을 알 뿐만 아니라 나는 나를 아시는 그분을 안다. 얼마나 멋져요. 그분께서는 내가 지금 당하는 이 고통을 똑똑히 보셨고 분명히 들으셨고
지금 이 시간도 그걸 다 알고 계시다. 그러니까 나중 가서 그 안다라고 하는 단어가 하나님께서 자식을 부모가 끌어안듯이 끌어안는 그 순간이에요. 아시겠어요? 아무리 하나님께서 나의 어려움을 고통을 당하는 것을 보고 들으셨지만 모른 척 하시면 끝나는 거 아니에요. So what? 내가 그렇게 고난을 당하는 것을 하나님께서 다 보시지만 무관심하시고 외면하시면 so what? 근데 하나님께서 끝에 가서 결론을 지어 not only 내가 보는 것뿐만 아니라 듣는 것뿐만 아니라 네 상황을 내가 아는 것뿐만 아니라 내가 다 모든 것을 안다. 그러니까 우리가 신앙생활하면서 그러죠. 하나님이 아시면 됐습니다. 응? 하나님이 아시면 됐습니다. As long as you know. 그런 거예요. 하나님 아시면 됐습니다. 우리가 인간들끼리 모여 사는 어떤 공동체 속에서도 항상 그러잖아요. 아내가 남편을 위해서, 남편이 아내를 위해서, 자식이 부모를 위해서, 부모가 자식을 위해서, 형제들끼리 서로 어려운 일들을 말없이 감당해 주면서 그 하는 것 자체가 고통스러운 게 아니라 꼭 하나 우리가 기대하는 게 있고 바라는 게 있어요. 그건 뭔가 하면 이 고생을 당신이 알아주면 좋겠다. 딱 그거 하나예요. As long as you know. 알면 됐어. 부모가 아무리 고달퍼도 자식이 엄마, 아빠 고마워요. 참 저 때문에 고생이 많으시네요. 그 한마디로 그냥 천냥빚을 갚는다고 그러잖아요. That's all I need to hear. I know. 하나님께서 그러세요. 내가 안다. 내가 안다. 그러면서 그 다음에 거기에 대한 대책을 주시는데 하나님께서 중요한 동사를 또 세 개를 사용하셨어요. 첫째, 내가 내려가 8절에 그들을 이집트 사람 손에서 구출하고 그랬어요. I will rescue 그랬어요. 왜 430년이나 걸렸습니까? 그것은 상관도 하지 말고 When the time is right, 이제는 시기가 돼서 때가 됐으니까 하나님께서 첫 번째 말 내가 너를 구원하겠다 그랬어요. I will rescue you. 때가 되니까 구원하겠다. 하나님께서 우리에게 무엇으로 오셨어요? 구원자로 오셨어요. 여러분도 한번 따라하세요. 구원자. He's my savior. 그분은 나의 구원자예요. 왜 하나님께서 오셨어요? 날 죄에서 구하시고 사망에서 구하시고 어려운 환경에서 구하시고 질병에서 구하시고 난처한 사건 속에서 구하시고 정말로 하나님께서 원하시는 것은 I will rescue you. 분명하게 말씀하시죠. 구원하겠다. 너의 상황 가운데 어려운 환경 가운데 때가 되면 내가 너를 건져주리라. 말씀하셨잖아요. 모세가 물에서 건지움을 받은 것처럼 너의 죄 가운데 내가 건져주리라. 어려운 상황 가운데 건져주리라. 위기 가운데 건져주리라. 가슴 아픈 일 가운데 건져주리라. 너를 불안케 하는 모든 상황 속에서 내가 너를 건져주리라. 하나님께서 얘기하셨어요. 건져주리라. 건져주리라. 두 번째, 그것뿐만 아니라 그 땅에서 이끌어내겠다. 우리의 상황에서 그냥 숨을 돌릴 정도로 호흡을 돌릴 정도로만 해주신 게 아니라 그 상황에서 이제는 완전히 내가 너를 이끌어주겠다 그랬어요. 하나님께서 끌어내겠다. I will deliver you. I will rescue you. I'll bring you out. 그랬어요. bring you out. 이제는 그 답답하고 원망스러운 환경을 잠깐만 벗어나게 하는 게 아니라 그게 바로 뭐예요? 그게 바로 돌파구를 찾는 거예요. It's a breakthrough. 잠시 시시때때로 일시적으로만 도와주시는 게 아니라 여러분 하나님께서 지난 430년 동안 고통당하는 이스라엘 백성들을 방치하고 생존 도와주시지 않았어요? 그건 아니죠. 시시때때로 필요한 사람 다 건져주셨고 도와주셨고 하지만 이제는 지긋지긋한 430년 동안의 제도적인 노예 생활 속에서 내가 너희들을 해방시켜 주겠다. Now 너희들은 애굽을 떠날 것이다. 그래요. 사실 이건 너무 어떤 면에서는 추상적이고 너무 영적인 표현이고 너무 내세에 대한 너무 어떤 비관적인 도피적인 생각이라고 종교를 비난하고 특히 기독교를 잘 알지 못하는 사람은 그렇게 이야기할 수 있어요. 하지만 진짜 오늘 이 아침에도 마찬가지예요. 우리는 내세에 대한 소망을 가지고 사는 사람들이에요. 이 세상에서의 지긋지긋한 삶은 그것이 30년이든 100년이든 430년이든 끊임이 없어요. 우리가 이 땅에 사는 것은 지긋지긋한 애굽 땅에서 사는 거예요. 아무리 여기에 하나님의 천국 같은 나라가 임하길 원하고 그런 환경 속에 살기 위해서 부르짖고 기도하지만 그러나 100% 여기에 나고는 지상 나고는 있을 수가 없어요. 그러니까 하나님께서 우리한테 주시는 소망이 뭐예요? 하늘나라에 대한 소망을 주시기 위해서 One day 내가 너희들을 I will take you out of this world. I'll just take you out. 그러면서 다시는 너희들이 이 세상에 살지 않을 거다.
다시는 눈물도 없고 고통도 없고 아픔도 없고 질병도 없고 헤어짐도 없고 no more. 요한계시록에 가서 22장에 가서 보면 사도 요한이 너무 감격해서 거기에는 바다도 없더라 그랬죠. 바다도 없더라. 제가 그 설명을 들으신 분들은 기억하는지 모르지만 바다 없는 게 사도 요한한테 왜 이렇게 중요했어요? 밤무섬에서 귀양살이하면서 하루 종일 외롭게 쳐다본 건 바다밖에 없었어. 육지가 그리워서. 천국에 갔더니 바다도 없더라. 그러니까 그걸 우리가 어떻게 해석을 하냐? 거기 갔더니 내 남편도 없더라. 거기 갔더니 내 속썩이는 새끼도 없더라. 그때가 온다고 눈물도 없고 질병도 없고 고통도 없고 낙심도 없고 슬픔도 없고 좌절도 없고 나의 죄와 싸움도 더 이상 존재하지 않는 하나님께서 I will take you out. 근데 그때가 되기 전까지는 너희들은 이 땅에서 싸워야 된다. And I will give you breakthrough. 그래요. 그 다음에 마지막으로 10절에 가서 보니까 내가 너를 바로에게 보내 내 백성을 이집트에서 인도해 내겠다 그랬어요. 하나님께서 뭐라고 하셨어요? 마지막으로 내가 너를 보내겠다. 미안하죠? 하나님께서 내가 너 구출해 줄게. I will rescue you. 그 다음에 두 번째는 I will bring you out. 그러니까 그 이야기를 들을 때는 사람들이 생각할 때는 하나님께서 직접 내려오셔서 우리를 인도해 주실 거나 이렇게 착각할 수도 있었고, 그 이야기를 들으면서 모세도 하나님께서 이제는 직접 개입하시는 모양이지, Maybe he will do that. 근데 나중에 끝에 와서 그런데 모세야, 그 일을 하기 위해서 내가 보내는 나의 대안은 나의 가지고 있는 계획은 한 가지야. 뭔가 하면 너를 보내는 거야. You have to go. You have to go. 거기에서부터 우리한테는 깜짝 놀라면서 즐거움도 되고 기쁨도 되면서 갈등도 되는 거야. I have to go. 하나님 지금 얘기하시면서 모세가 건지리라 그러지 않으셨잖아요. 하나님 지금 얘기하시면서 모세가 구출하리라. 하나님께서 얘기하시면서 모세가 너희들 인도해서 그 땅에서 내가 데리고 나올 것이야. 하나님 여태까지는 다 주어를 하나님께서 사용하시더니 Why me now? 하나님이 그러잖아요. 내가 보았다. I have seen. 내가 들었다. I have heard. 그 다음에 하나님께서 I know. 그 다음에 얘기한 게 I will rescue. 그 다음에 얘기한 게 I will rescue. 그 다음에 뭐였더니 I will bring you out. 야, I will bring you out. 그렇게 하면 여태까지 다 자기가 하겠다고 그래놓고 하나님이 그 다음에 한 단서가 Now you go. Now you go. 이거는 한 20년 전에 좀 썰렁한 조크 나왔을 때 있었던 건데, 기억나요 여러분? 배 타고 일본 사람하고 한국 사람하고 같이 배 타고 가다가 배가 막 흔들려서 빠지게, 배가 뒤집어지게 생겼는데 선장이 나오더니 재물을 하나 바쳐야 된대. 그러면서 누가 차원해갖고 물속에 자기 자신을 재물로 드릴 사람 없느냐고. 다 살기는 살아야겠는데 눈치도 서로 보고 서로 눈치를 쳐다보고 있으니까 한국 사람들이 갑자기 한국 사람하고 탁 일어나더니 대한독립 만세 외치더니 옆에 있는 일본 사람은 푹 집어 던졌대잖아요. 요새 일본 상황으로는 참 썰렁한 조크인데 anyway. Why me? 그런 거예요. 근데 여러분 그걸 두 가지를 여러분 잘 들어보세요. 다 하나님이 자기가 했다고 그랬잖아. 내가 봤고 내가 들었고 내가 알고 내가 너희를 구원할 거고 내가 너희들을 거기에서 건져내서 데리고 나올 거고. 그럼 이제 당신이 하셔야지. 잘 끝에 가는 건 네가 가라. What is this? 가는 건 네가 가라. 에? 꼭 그렇게 들을 수가 있어는 그게 아니에요 여러분. 우리는 그 가는 길이 십자가의 길이고 고난의 길이고 힘든 길이고 역경의 길이라고 하는 착각이 있어. 물론 그게 아니라는 건 아니에요. 하지만 여러분 예수 안 믿는다고 역경이 없습니까? 예수 안 믿는다고 나에게 고난이 없습니까? 그거 아니고요. 하나님께서는 아빠의 심정으로 이게 너무너무 재밌고 보람있고 정말 너무너무 귀한 삶이야. 혼자 가기 싫으니까 아빠가 너 나랑 같이 가는데 너 가. 네가 먼저 가. 왜냐면 it's a wonderful life. 너는 상상도 하지 못하는 축복의 삶이야. 그러니까 아버지가 내가 다 받고 내가 다 들었고 내가 다 알고 거기에 한 대책 다 세워서 내가 할 건데, 내가 건져내고 내가 인도하여 끌어낼 건데, 근데 앞장은 네가 서. 내 영광은 네가 받아. That's the way I like it. 그래갖고 모세의 삶을 여러분 한번 보세요.
고통스러웠지만 신의 산에 데리고 올라가서 하나님의 영광을 부어주시죠. 백성들 앞에서 예배할 때마다 하나님께서 찾아오셔갖고 부름기둥과 불기둥으로 그들 인도하시면서 모세를 자랑하시죠. 내 종 모세라고, 얼마나 나의 사랑하는 내 종 내 모세다. 왜 그렇게 사랑하니까? 여러분, 오늘도 마찬가지에 예수님께서 말씀하신 대로 너 안 가도 괜찮아. 안 가면 다른 사람 보내야 되는데 아빠 심적으로 네가 갔으면 좋겠다. 왜냐하면 내 영광을 같이 나누고 싶으니까. 어떤 면에서 내 영광을 네가 대신 받았으면 좋겠으니까. 여러분, 구약의 이사야서나 이런 데 나오는 말씀 가지고 제가 주의하지만 그걸 잘못 해석해서 많은 전통적인 교회에서는 내가 나의 영광을 다른 것들과 나누지 않겠다고 하는 I will not share my glory with any other라고 하는 그 표현을 갖다 놓고 하나님께서는 하나님의 그 영광을 교회나 우리하고 같이 나누기를 원하시지 않으니까 영광은 꼭 하나님한테 돌려야 되고 우리는 절대로 하나님의 영광 가로채면 안 되고 하는 그런 강박관념 속에 사는 사람들이 많아요. 근데 그거 사실이 아닌 거 아시죠? 하나님께서 구약에서 말씀하신 건 우상과 같이 나누지 않겠다는 거예요. 우상과. 하지만 나의 백성들과는 하나님께서 그 영광을 너무 같이 나누고 싶어서 하나님의 독생자의 아들이 왔을 때도 그 영광을 하나님께서 다 아들한테 쏟아부어 주시면서 내 아들을 봐라, 내 아들을 봐라, 내 아들을 믿어라, 내 아들한테 순종해라. 그러면서 요한복음 17장에 가서 보면 그렇게 예수님께서 기도하셨죠. 하나님께서 받으신 영광을 나에게 주셨다. Now I am glorified. 그 예수님의 받은 영광을 하나님께서 우리한테 주시기를 원하세요. 내 이 모든 영광을 내 자식들한테 줬으면 좋겠다. 여러분 그러잖아요. 그 생각이 어디서 온 것 같아? 예? 무슨 상을 받으면서 이 모든 영광은 이렇게 얘기하죠. 이 모든 영광은 우리 어머니께 돌립니다. 뭐 이런 소리야. 이 모든 영광은 나를 키워주신 조국에게 돌립니다. 그다음에 좀 뭐 연예인들은 이 모든 영광을 나의 팬들에게 돌립니다. 이러잖아요. 우린 그걸 당연하다고 생각해. 하나님께서 주신 마음이에요. You know this wonderful glory that I have. I want to give it to you. 그러니까 그때 가서 뭐라고요? 모세한테? 가는 건 네가 가. 가는 건 네가 가. 뒤에서 부담은 내가 다 질 테니까 너는 그냥 지팡이만 들으면 일은 내가 할게. 바다 가르는 거 I'll do it. 너는 그냥 지팡이만 들으면 반석이 깨지면서 물이 나오는 거 I will do it. 내가 일하고 너는 영광 받고. 보세요 여러분, 오늘도 내 주변에는 그런 사람들 하나님께서 엄청나게 세우셨어요. 어떤 사람들? 고통 가운데 신음하는 사람들. 그러면서 하나님께서 그러세요. 나는 그들을 구원하기를 원하는데 네가 갈래? I'm sending you. 네가 가라. 그래서 오늘도 우리는 여기 모인 거예요. 새벽에 뭐 팔자 고쳐갖고 나만 잘 먹고 살자는 게 아니라 하나님, 이 시간에 하나님께서는 열방을 향해서 우리를 기도하라고 부르셨습니다. 예? 아까 열방을 향해서 기도하라고 할 때 여러분들 그걸 어느 정도 그 감각을 가지고 하셨는지 몰라요. 여러분 그렇게 하신 분들은 알 거예요. 저는 의도적으로 그렇게, 왜냐하면 하나님께서 그 열방을 향해서 우리가 제가 처음에 예수 믿을 때 감격적으로 받았던 성경 말씀 중에 하나가 이사야 60장이거든요. 일어나라 빛을 발하라. 이제는 그 하나님의 영광의 빛이 너에게 이르렀고 Arise and shine for the glory of God has come upon you. 그래서 그때부터 활개를 펴고 사는 거거든요. 나는 빛의 자녀다. 그리고 난 일어나야 된다. 그 권세를 하나님께서 주시고, 오늘 이 아침에 저는 그랬어요. 다 국가별대로 이름을 불러가면서 내가 아는, 할 수 있는 시간 주어진 환경 안에서 영국아 일어나라, 프랑스야 일어나라, 오스트레일리아야 일어나라, 일본아 일어나라, 이라나 일어나라, 이라가 일어나라, 아프가니스탄아 일어나라, 리비아야 일어나라, 시리아야 일어나라. 아르헨티나도 일어나고, 브라질도 일어나고, 멕시코도 일어나고, 구아테말라도 일어나고, 파라과이도 일어나고. Rise and shine. God has sent me to proclaim the good news. 주의 기쁜 소식을 전하기 위해서 하나님께서 나를 보내셨다. 그럼 우리가 볼 때 에이 집까지 것들이 소리 지른다고 뭐가 돼? 우리끼리 소리 질러갖고 뭐가 돼? 아무것도 될 거 없죠. 그런데 그것을 정말 믿음으로 고백하면, 우리가 고백할 때 하나님께서 그래 바로 그거야, 바로 그거야. 믿음 가지고 고백하면 내가 일한다. 여러분 지금 이 일본 같은 경우도 그 엄청난 천재지변 앞에 다 어려워하고 힘들어하는데 그들의 영혼을 위해서 영혼에 관심 가진 거 우리밖에 없어요.
CNN을 들어봐도, MBC를 들어봐도, ABC를 들어봐도 전부 안 되는 소리가, 발전소가 지금 사고가 났는데 사람들이 지금 굶어 죽게 생겼는데 어려움이다. 그거는 우리가 다 알죠. 그러나 그 모든 언론의 그 보고와 그런 기사들을 놓고 보면서 그 누가 그들의 영혼에 대해서 관심이 있느냐? 우리밖에 없어요. 그러니까 오늘도 우리가 기도하는 거예요. 사랑하는 일본인들이여, 일어나시오. 일어나시오. 이 모든 어려움을 통해서 하나님께서는 당신들의 영혼을 구원하기를 원합니다. 하면서 우리가 기도할 때 그 지역에서 직접 일하는 선교사님들과 거기에서 빛을 발하기를 사모하는 그리스도의 사람들이 우리의 기도 때문에 돌파구를 찾기 시작하는 거예요. 그전에는 마음이 다쳐서 복음에 대해서 전혀 관심 없던 사람들이 이제는 복음을 좀 들어보기를 원하고, 애통하는 마음이 생기면서 왜 이런 일이 우리에게 닥쳤냐고 그러면서 질문할 때 우리는 우리의 구원자이신 그분을 소개할 수 있고, then who knows? 이런 고통을 통해서 일본의 교회가 힘을 얻고 하나님의 복음이 빛을 발하고 주님 앞에, 지금 모든 세계 정세가 그렇잖아요. That's exactly what we need to do. 그거에 일어납시다. 우리 버지니아 캠퍼스 다 일어나십시오. 오늘 열방을 위해서 좀 기도했으면 좋겠어요. 자, 여러분, 제가 그렇게 많이 여러분한테 그 상기시켜드리고 했죠. 자, 자기 손 한번 이렇게 들어보세요. 손금 보듯이 들어보세요. 다 이게 우리 지문 하나하나가 그렇고 손금도 그렇고 비슷한 사람이 거듭되잖아. 그러니까 쳐다보면서 그래요. 대단하게 생겼다. 보통 손이 아니다. 그렇게 말하려니까 보고 자기 손한테 얘기를 하세요. 이건 보통 손이 아니다. 알았어요? 자, 이 손은 하나님께서 만드신 손이다. 하나님께서 만드신 이 손을 하나님께서는 하나님을 위해서 사용하기를 원하신다. 그리고 오늘 이 새벽에 이 손을 들어 열방을 축복하라고 하신다. 나는 그것을 믿는다. 네. 왜냐하면 그게 효과가 없으면 하나님께서 왜 하라고 그러셨겠어요? 손을 들어 열방을 축복해라. 아브라함은요, 자식이 하나밖에 없는데 열방을 꿈을 품고 살다가 돌아가신 분이에요. 우리가 오늘 기도하는 이게, 에이, 하나님 여기 모여갖고 우리가 그까지 해봤자 무슨 도움이 돼요? 돈이 더 필요하지. 헌금해서 구제물자 보내는 게 더 중요할지도 모르지. 물론 그것도 해야죠. 근데 궁극적인 건, 그래서 그들이 조금 이 고비를 넘긴다고 그래서 어쨌다고요? 죄와 사망의 권세 속에 사는 건 여전하잖아요. 하나님, 거룩한 이 손을 들어 그들을 축복할 때 일본을 향한, 열방을 향한 복음의 문이 열리게 하옵소서. 그들을 축복합니다. 그들을 축복. 그러면 하나님께서 축복하세요. 왜? 내가 하겠다고 하셨으니까. I will do it. I will do it. 가기는 네가 가라. 자, 우리 찬양하면서 마음 좀 준비하고 그 다음에 열방을 향해서 우리 기도하는 시간 좀 갖겠습니다. 창조의 아버지, 그 섭리 보이사 택하신 세대들이여, 이 땅을 고치소서. 이 땅을 고치소서. 주의 크신 능력 만물이 사모하니, 만물이 사모하니. 아멘. 성령의 기름 부어주사. 성령의 기름 부어주사. Oh God, let this be the hour. 이 시간 임하소서. 주 영광 여기 임하사 열방 가운데 그대의 예수 할렐루야. 내 얼굴을 구할 때 주의 양이 더미소서. 열방의 번뇌자 Hallelujah. The world has yet to see. 세상에 오리라.
Hallelujah. The full release of your promise. 그렇습니다, 여러분. 교회가 승리하리. The church in victory. Hallelujah. Here we go. 우리를 돌아보사. Touch us, oh God. 강건케 하소서. 우리의 연약함 벗어버리고 that we could stand up and fight. 승리케 하옵소서. 아멘. 임하사 열방향에 일어나라. 빛을 발하라. 그 영광이 너에게 이르렀고 Let your glory fall. Let your glory fall in this room. Let it go forth from here. Let it go forth from here. To the nations. To the nations. We speak to the nations this morning, God. Rest in this place as we gather to seek your. One more time, let your glory fall in this room. Let your Glory fall in this room. let it go forth from here to the nations. Let your praise rest in this place as we gather to seek your face. 여러분, 우리 한번 이제 기도할 텐데 정말이에요. 하나님께서는 이 손에 권세를 주셨어요. 성경에 보면 하나님께서는 각 열방과 나라들, 민족들에게도 말씀하셨지만 각각마다 그렇죠. 섬들아 일어나라. 일본이 뭐예요? 섬이에요. 섬들아 일어나라. 섬들아 일어나라. 오늘 이 시간 일본을 비롯해서 우리 주변에 있는 여러분 마음속에 내가 아는 나라들 위해서 기도하겠어요. 하나님, 복음의 문을 열어주시고 파송하신 선교사들을 무장시켜 주시고 이 시대에 하나님의 사명을 감당할 수 있도록 거기에 서 있는 교회들이 숫자가 몇 개든지 상관없이 몇 명의 크리스찬들이 있든지 상관없이 몇 퍼센트가 예수를 믿든지 상관없이 이제는 하늘에서 불이 떨어져 성령의 역사 가운데 전진하는 교회가 되게 하옵소서. 전진하는 교회가 되게 하옵소서. 우리 한번 같이 기도하는 시간 갖겠습니다. 할렐루야. Let it fall.